نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، شاعری مشرق نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اور آج کل پورے پاکستان میں الیکشن کا موسم ہے، اور کوہستان کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف قرآن اندازی کا ایک نظام چل رہا ہے۔ اب ہمیں بطور مسلمان، بطور پاکستانی اور بطور مسلمان سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو مروجہ نظام ہے، یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ خلافت راشدہ کی روشنی میں، یہ خلافت کے نظام کی روشنی میں کیسا نظام ہے؟ اگر صحیح معنوں میں اس کو دیکھا جائے تو یہ نظام، کیونکہ میں ماسٹر میں سیاسیات پڑھ چکا ہوں اور سیاسیات کا ایک ادنا طالب علم ہوں، تو اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں یہ نظام خلافت کے نظام کا مخالف ایک نظام ہے، یہود نصارہ کا لایا ہوا ایک نظام ہے، لیکن ہمارا چارہ نہیں ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ جہاں دنیا میں جہاں تحریکیں چلی ہیں خلافت کے نظام کو برپا کرنے کے لیے، لانے کے لیے، وہاں یہود نصارہ کی سازشوں نے ان تحریکوں کو ناکام کیا ہے۔ اب ہمارا چارہ نہیں ہے 1973 کے آئین کی روشنی میں اس جمہوری نظام کو ایک اچھا نظام کہا گیا فی الوقت، اور اس وقت تک جب تک پاکستان کے اندر خلافت کا نظام رائج نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں، صحابہ کی تاریخ کو دیکھیں، خلافت راشدہ کی تاریخ کو دیکھیں، کبھی کوئی ہوا ہے کہ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے یہ کہا ہو کہ جی میں آیا ہوں، آپ مجھے ووٹ دیں، آپ مجھے الیکٹ کریں، بلکہ وہ بھاگتے رہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب ذمہ داری اس لیے ہے کہ اس نظام کے اندر اور پھر جمہوری نظام کے اندر یہ تو آپ کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے، تو ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ آج ہم آ کر آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ہر ایک شخص کہتا ہے میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں یہ ہوں، میں آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا، میں اس کو گلشن بناؤں گا، یہ سارے دعوے ہیں۔ کیا ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ صحابہ کی نہیں ملتی ہے۔ لیکن سورۃ حجرات میں اللہ نے کہا تھا، مسلمانوں کو کہا کہ آپ تحقیق کیا کریں، تو تحقیق کرنا لازم ہے۔ اب سارے امیدوار پھرتے ہیں، وہ ووٹ مانگتے ہیں۔ اب یہ ووٹر کوہستانی ماما نے کبھی یہ کوشش نہیں کی ہے کہ میں اس نمائندے سے پوچھوں کہ آپ جو آتے ہیں میری گواہی کو لینے کے لیے، اور میں آپ کے اوپر گواہی دیتا ہوں، کیا آپ میری گواہی کے حقدار ہیں؟ کیا گواہی دینے کے سارے لوازمات آپ پورے کر رہے ہیں؟ اس ووٹر نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کا پروگرام کوہستان کی اس مٹی کے لیے کیا ہے، اسلام کے لیے کیا ہے، پاکستان کے لیے کیا ہے؟ 60 سال سے اوپر 32% آبادی ہے اس ملک میں، اور وہ آبادی آئین میں اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ کیا یہ جو ہمارے معمر اور معزز اور 60 سال سے اوپر جو ہمارے شہری ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں؟ ان کے حقوق ہیں، لیکن اس کے اوپر بات نہیں کی گئی ہے۔ 5 کروڑ 88 لاکھ نوجوان اس ملک کا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کے لیے کوئی مکمل نظام موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو کبھی ووٹر کا حق بنتا ہے ووٹر نمائندے سے پوچھے جو آپ کے پاس ووٹ مانگنے آ رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کیا پروگرام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اسلامی کا میں نامزد امیدوار ہوں برائے NA-12 کوہستان ججال سے تعلق ہے، ڈائریکٹر تھا وابڈا میں، چھوڑ کے یہاں آیا ہوں۔
और एक मिशन के साथ, एक विजन के साथ आया हूँ। ये नहीं कि उठ के आ गया और जी बस चला गया, नहीं। विजन मिशन ये है, हमारी उम्र अभी जाने को है, बुलावा किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन अपने नौजवानों के लिए, इस देश के, इस मिट्टी के, माँ धरती के नौजवानों के लिए एक सिमत मुतय्यन करनी है कि ये आपकी सिमत है, इस सिमत पे चलना है और इस सिमत पे चल के एक तो अल्लाह को राज़ी करना है, दूसरे इस देश की रखवाली करनी है। वो तरीके, वो सारी चीज़ें अपने नौजवानों को सिखाने हैं, उनको एक सीधा रास्ता देना है। अब ये है जनाब अली, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों वाले आपके पास आते हैं, बड़े बड़े पैसों की तजूरियाँ भर के आपके पास आते हैं, तो क्या आपने कभी कोई मैनिफेस्टो, इंतखाबी मंशूर ढूंढना है, प्रोग्राम ढूंढना है, प्रोग्राम देखना है, या पैसों के ऊपर अपनी गवाही बेचनी है, या बरादरी में, जुम्बे में, कुरानदाजी में अपनी गवाही बेचनी है? हमारा काम है ये बात घर घर तक पहुंचाना। अकाबरीन ने कहा है घर घर तक अपना पैगाम पहुंचाओ, और करना अल्लाह की ज़ात ने एक पत्ता भी अल्लाह के अमर के बगैर हरकत नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान है, ये हमारी तरबियत है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप जुम्बे में वोट कास्ट करते हैं, आप कुरानदाजी वालों को वोट कास्ट करते हैं, आप तजूरी वालियों को वोट कास्ट करते हैं, ये तो आपके पास है। हम ये दावत देने आए हैं कि आपकी गवाही के लिए अल्लाह के नज़दीक हम ये समझते हैं कि हम हकदार हैं कि आप तराजू के ऊपर ठप्पा लगाकर अपनी गवाही दें। और अगर आप गवाही नहीं देते हैं, वला तक्तुबु शहादा, अल्लाह ने कहा है कि गवाही को मत छुपाओ। आप छुपाते हैं, आप अल्लाह के हुजूर अपना जवाब खुद दें, लेकिन हमारा काम है आप तक अपनी बात पहुंचाना। और खुतबा हुज्जतुल विदा के तनाजुर में हम ये कह रहे हैं कि हमने हक की बात आप तक पहुंचाई, गायबीन तक आपने पहुंचाना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अब हम ये समझते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में 22 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, हर फोरम पर, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर 16 दौरे करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। ये अल्लाह का रहम करम है, अल्लाह का फजल है, हमारे अंदर इतनी अहलियत, अल्लाह ने ये सब कुछ करवाया है। अब ये है कि हम समझते हैं कि हम इलेक्शन जीत कर भी, हार कर भी इस देश और इस मिट्टी के लिए इंशाल्लाह अपनी खिदमत हमारी होंगी। जीत कर कानून साजी लानी है। आपके 5 अरब रुपए इस मकरूज मुल्क का, आपका MNA, सेनेटर ये तनख्वाहों में लेते हैं, ये मुल्क मकरूज है। आप किस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं, आप किस चीज़ के TADA लेते हैं, आप तनख्वाहें ना लें। ये बिल हम टेबल करेंगे, ये बिल हम टेबल करेंगे और अपना पाँव काटेंगे। आप आपारा में बैठ कर रेडी चलाएं, आप कानून साज इदारे में हैं, आप कानून साजी शाम को आकर करें। आप पार्लियामेंट में ना करें, आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बैठ के कानून साजी करें। आपको किसने कहा है कि इस मकरूज मुल्क का 5 अरब रुपए सालाना आप तनख्वाहों पर उड़ाते हैं, आप TADA पर उड़ाते हैं, आप प्रोटोकॉल के ऊपर उड़ाते हैं? क्यों उड़ाते हैं? किस खाते में? ये किसने पूछना है? आपने पूछना है, हमने पूछना है। जमात इस्लामी पाकिस्तान इसके ऊपर मुत्तफिक है कि ये बिल मैं आया तो ये मेरा मंशूर का हिस्सा है, मैं टेबल करूँगा। मैं ना आया, जमात इस्लामी का कोई भी MNA आएगा, ये बिल हम वहाँ से टेबल करवा के रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आखिरी पैगाम ये है कि हमने इस कोहिस्तान को मुत्तहिद होकर, तमाम तासुबात से पाक होकर, तासुब अज़्र शरीयत हराम है, अज़्र शरीयत तासुब हराम है। कुछ लोग, हमें पता है, हम जानते हैं कहाँ से साजिशें बनती है, कौन साजिशें कर रहा है, कैसी कैसी साजिशें कर रहा है इस मिट्टी के साथ, हमें पता है। हम इस खेल में हैं तो हमें पता है। हमारा ये फ़र्ज़ है, हम आर पार अपर लोअर, हम सब एक लोग हैं, हम सब कोहिस्तानी हैं। हम सब का ये देश, ये मिट्टी, सऊदी अरब में बंदा मर के मैयत को यहाँ लाया जाता है दफनाने के लिए। तो ये माँ धरती हम सब की है, माँ धरती के साथ मोहब्बत सबका है। और इन तमाम साजिशों को हमने मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको नाकाम बनाना है कि AR पट का है, पार पट का है, ऊपर अपर कोहिस्तान का, लोअर कोहिस्तान नहीं। ये साजिशें नाकाम करवाना है, हमने मिलकर करानी है। हम सब एक लोग हैं, ये मिट्टी हमारी है, इस मिट्टी का हमारे ऊपर कर्ज है, हम सब इस मिट्टी के मकरूज हैं। अपने अपने, जहाँ मेरा बस चलता है वहाँ काम मैं ना करना है, आपने जो बस आपका चलता है वो काम आपने करना है। तो मिल के हम इस मिट्टी को तरक्की दे सकते हैं और यहाँ अमन और खुशहाली ला सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।